چلو آزماتے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فائزہ افتخار نے۔ چپ رہو فرزانہ۔ ماموں نے گھر کا، مگر آج شاید وہ صاف گوئی بلکہ صفاقی کے ریکارڈ قائم کرنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ میرا خون کھولنے لگا۔ پردہ چھوڑ کے میں ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے دکھ تھا، ضرور تھا، مگر اس رشتے کے ٹوٹنے پہ نہیں جو ابھی بنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس انداز میں ٹوٹنے پہ دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب امی مجھ سے رائے طلب کریں گی تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ دراصل مجھے نہیں لگتا تھا کہ ممانی ماموں کو اس ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گی، اور اگر شہیر پہ ان کی سازش اثر کر گئی، اس ضد کے آگے ماموں نے گھٹنے ٹیک بھی دیے، تب بھی وہ امی کے سامنے اس کا اظہار کرنے سے ہچکچائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ ایک لمبی چپ ساتھ لیں گے یا خاموشی سے شہیر کا رشتہ کسی اور جگہ طے کر دیں گے۔ تب شاید امی کو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہو رہا ہے۔ وہ میرا رشتہ طے ہوتے ہوتے ختم ہو جانے پہ اتنی افسردہ نہیں تھیں جتنی ملول وہ ماموں پہ اپنے اعتبار کے ٹوٹنے پہ تھیں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ سب آسان طریقے موجود تھے تو ماموں کو یہاں تک آ کے بطور خاص یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ اپنی خواہش سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ کیا اس کا اہتمام صرف میری تذلیل کے لیے کیا گیا ہے، مجھے یہ جتانے کے لیے کہ شہیر نے مجھے رد کیا ہے، ناپسند کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی فوراً سامنے آ گئی۔ اب اس نے الوینا کا نام لیا تو ہمیں راضی ہونا ہی پڑا۔ اس سے ہمارے رشتے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھو، تمہارے بھائی اب بھی تمہارے ہی پاس آئے ہیں کہ شہیر تمہارا بھتیجا ہے اور ارسا بیگم تمہاری نند۔ ہم تو تمہارے حوالے سے ہی رشتہ طلب کرنے جائیں گے، بلکہ تم ساتھ ہوگی تو زیادہ مان بڑھے گا ہمارا۔ تمہارے بھائی جان کو بھی تسلی ہوگی کہ ان کی چہیتی بہن ان سے خفا نہیں ہے۔ ہمیشہ ماموں بولتے آتے تھے اور ممانی سر ہلاتی، آج وہ بول رہی تھی اور ماموں کا سر تک نہ ہل رہا تھا۔ پھر میں کیا امید رکھوں بھائی صاحب؟ ماموں ضرور اندر ہی اندر اتنے شرمندہ تھے کہ انہوں نے امی کو مخاطب تک کرنے کی جسارت نہ کی اور ابو سے پوچھنے لگے، میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ سوالی بن کر ساتھ چلیں۔ دیکھو صاحب، یہ معاملے بہت نازک ہوتے ہیں۔ ارسا میری بہن ہے، اس کی بیٹی کے رشتے میں میں اس طرح ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ بے شک شہیر میرے سامنے پلا بڑا بچہ ہے، مگر تم باپ ہو کے اس کی ضمانت نہ دے سکے۔ میں سردست اتنا کر سکتا ہوں کہ ارسا کو فون کر کے تمہارا مدعا پہنچا دیتا ہوں۔ اگر وہ مدعو کرے تو تم لوگ اپنے طور ہو آنا۔ اگر اس نے مجھ سے رائے طلب کی تب بھی میں غیر جانبدار رہوں گا، یہ تو حتمی بات ہے۔ ان کے صاف جواب پہ امی نے بھی خاموشی تائید کی۔ الوینا، تو یہ ہے تمہارا انتخاب یا پھر ممانی کی پسند؟ خیر، جس کا بھی یہ فیصلہ ہے، اس کے دروغ و منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے شہیر کے فرمودات یاد آنے لگے، جس لڑکی کی صحبت سے دور رہنے کا وہ مجھے مشورہ دیتا تھا، اس کی عمر بھر کے ساتھ کا خواہش مند کیسے ہو گیا، اور ممانی ان کا توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگانا۔ بیچاری ایک تو اپاہج، دوسرا چہرہ داغدار، کون بہائے گا بیچاری کو؟ تمہاری پھپھی کی قسمت خراب ہے، ساری عمر بن بیائی بیٹی کا دکھ جھیلنا پڑے گا۔ اور اسی اپاہج اور داغدار چہرے کے طلبگار تھیں۔ مجھے الوینا سے نہ حسد محسوس ہو رہا تھا، نہ رقابت، نہ رشک، اور نہ ہی ترس آ رہا تھا، بلکہ مجھے تو ممانی سے ہمدردی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ متوقع پیش آنے والے سہنے کی۔ میں جانتی تھی کہ ارسا پھپھو کا جواب کیا ہوگا۔ سب اس کی غلطی ہے۔ امی پالک کے پتے نوچنے کے ساتھ ساتھ میری کھچائی بھی کر رہی تھیں۔ میں نے سر اور بھی سلائی مشین پر جھکا لیا اور زیادہ اہمناک کے ساتھ قمیض سینے لگی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ خوامخواہ اب ماموں کا غصہ اس پر مت نکالیں۔ نادیہ نے میری سائیڈ لینا چاہی۔ بچی نہیں ہے یہ جو کچھ نہیں جانتی، اسی گھر میں رہتی ہے، آخر وہ ماں تھیں، میرے راز سے واقف۔
کیا ضرورت تھی اسے اپنی پھپھو کے گھر سالگرہ پہ ان کو بلانے کی؟ اس نے خود سامنا کرایا شہیر کا الوینا سے، اور وہ دیکھو ابھی نہ شکل نہ صورت 100 عیب ذات کو چمٹے ہیں، اس پہ یہ طرح ہے کہ اچھا بھلا لڑکا تیا لیا، اگر کہیں کی حور پری ہوتی زمانے میں وقت ڈالتی پھرتی۔ الوینا نے کچھ نہیں کیا امی، میں چپ نہ رہ سکی۔ یہ شہیر کا یک طرفہ فیصلہ ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ سراسر ممانی کی پسند ہو۔ ہاں، فرزانہ نے اپنی اوقات آخر کار دکھا ہی دی۔ چھوٹے گھرانے کی کم ظرف عورت، دولت پہ رہج گئی، پیسہ دیکھ کر اکلوتا بیٹا قربان کرنے لگی ہے لنگڑی بہو لا کر۔ ساری عمر یہ میرے بھائی کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش میں لگی رہی، آخر آج کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ رونے لگی۔ مجھے اپنا کام روکنا ہی پڑا۔ کس نے کہا کہ ماموں آپ سے الگ ہو گئے ہیں؟ آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ خون کا رشتہ ختم کرنے کے در پہ ہیں؟ چھوٹی سی بات؟ یہ چھوٹی سی بات ہے؟ ارے کیا میں پیر پڑی تھی اپنے بھائی کے کہ میری بیٹی لے لو؟ میری اولاد مجھ پہ بھاری نہیں۔ یہ وقت ان پہ آتا ہے جن کی اولاد میں عیب ہو، کوئی کمی ہو، وہ آگے آگے کرتے ہیں اپنی بیٹیاں۔ اس رقت آمیز کیفیت میں بھی وہ پھپھو پہ تانے کسنے سے باز نہ آ رہی تھیں۔ مجھے بیک وقت ان کی حالت پہ طرز بھی آ رہا تھا اور ان کے خیالات سے کوفت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ خود ہی آ کر کان میں یہ بات ڈالی کہ ہادیہ تو ہماری ہے۔ میں بے وقوف تمہارے ابو سے بھی کہہ بیٹھی۔ اب کتنی سکی ہوئی ہے میری ان کے سامنے کہ بڑا اپنے میکے پہ اتراتی تھی۔ بھائی جان کہتی تھی، یہ کرتوت دھرے ہیں تمہارے میکے والوں نے۔ ابھی تک تمہارے ابو خاموش ہیں، مگر اس خاموشی میں کتنی مار ہے یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ وہ الزام تو صرف مجھے دیں گے یا پھر بھائی جان کو۔ جس کا یہ سارا کیا دھرا ہے وہ فائدے میں رہے گی۔ کون؟ ممانی جان؟ نادیہ نے پوچھا۔ نہیں، تمہاری پھپھو جان، امی نے چبا چبا کر کہا۔ ساری چال ارسا کی ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے پیسے دکھا کر یا چال چل کر ہی بڑ ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن دنیا میں لڑکوں کی کمی تو نہیں، بہت مل جائیں گے پیسے پر رینجنے والے لالچی حریص۔ کم از کم بھائی کی بیٹی کو تو بخشا ہوتا، اس کے حق پہ تو ڈاکہ نہ ڈالا ہوتا۔ یہ بات آپ اپنے لیے بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ دنیا میں اچھے لڑکوں کی کمی تو نہیں، انشاءاللہ ہادیہ کے لیے بہت بہتر رشتہ مل جائے گا۔ جن لوگوں کو لالچی اور حریص کہہ رہی ہیں ان سے چھٹکارا ملنے پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ دکھی۔ نادیہ نے سمجھانا چاہا۔ ارے کم عقل، دکھی تو میں اپنے نصیبوں پہ ہوں۔ ایک تمہارے ابو ہیں، روز اول سے اپنی بہن کی مٹھی میں، وہ 7 سمندر پار بیٹھی یہ گھر چلاتی رہی، اور ایک میرا بھائی ہے، کیسے بیوی کی باتوں میں آ کر میرا مان توڑ گیا۔ مجھے بھی فرزانہ والے گن آتے ہوتے تو آج میرا میکے پہ بھی راج ہوتا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سامنے امی نہیں ممانی بیٹھی ہوں۔ کبھی مجھے امی پھپھو جیسی لگتی، اور یہ سچ بھی تھا۔ جب وہ ایک بہن بن کر بات کرتی پھپھو کی جگہ نظر آتی۔ جیسے وہ ماموں کی اکلوتی اور چہیتی بہن تھی، ایسے ہی ارسا پھپھو ابو کو عزیز تھیں۔ جیسے انہیں ابو اور پھپھو کی محبت ایک آنکھ نہ بھاتی، ایسے ہی ممانی کو ان کے اور ماموں کے رشتے کی مضبوطی خطرناک لگا کرتی تھی۔ اور جب وہ بھی ایک بیوی بن کے سامنے آتی، مجھے ان کے چہرے کے خد و خال ممانی کے نقوش میں بدلتے نظر آتے۔ انہیں بھی ابو کی زبانی بہن کی تعریفیں سن کر زہر چڑھتا تھا۔ انہیں بھی اپنی ہر بات کا موازنہ اپنی نند سے کیا جانا سخت برا لگتا تھا۔ اب سر پکڑ کر کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے دوبارہ میری خبر لینے کی شروع کی۔ پتہ نہیں وہاں کیا کرتی رہی ہو، جو شہیر کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ اس لڑکی کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہونے والا۔ امی، مجھے اتنا دکھ ہوا ہے اس بات سے کہ میں ان کے سامنے اونچی آواز میں کہہ بیٹھی۔ کہہ دینے کے بعد شاید انہیں بھی احساس ہو گیا کہ وہ کتنی سخت بات کہہ گئی تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں احتیاط سے رہنا چاہیے تھا۔ یہ شرارتیں، اچھل کود، لاڈ اور مذاق وغیرہ اپنے گھر میں اچھے لگتے ہیں، اپنے باپ کے گھر میں۔ آپ نے مجھے اپنے باپ کے گھر میں کب اچھل کود اور شرارتیں کرتے دیکھ لیا؟ میں اتنا برا مان گئی کہ باقاعدہ بدتمیزی پہ اتر آئی۔ یہ تو میں بھی کہوں گا، ہادیہ ایک انتہائی ذمہ دار اور سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ کوئی بے احتیاطی کر ہی نہیں سکتی۔
इम्तियाज़ भाई जो काफ़ी देर से बैठे गंडेरियाँ चूस रहे थे खे उठे। ये ख़ास हैरान कुन बात थी। उन्हें किसी किस्म की संजीदा और गंभीर गुफ्तगू में इससे कबल हिस्सा लेते नहीं देखा गया था, और ख़ास तौर पे तब जब वो कुछ खाने में मसरूफ़ हों, चाहे वो चीज़ गंडेरी या मूंगफली जैसी फजूल और बेकार चीज़ ही क्यों ना हो। वो खाने के दौरान अपना ध्यान बंटने के हक़ में नहीं थे। और अब भी इम्तियाज़ भाई गंडेरियाँ एक तरफ किए पूरी संजीदगी से मेरे हक़ में गवाही दे रहे थे। आप माँ हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी हादिया को। अभी आपको सिर्फ मामू जान की हरकत का गुस्सा है, लेकिन उसे बेचारी हादिया पे मत निकालें। मुझे अपने लिए लफ्ज़ बेचारी इस्तेमाल करने पे हमेशा ही एतराज़ होता था, लेकिन इस बार ये नापसंदीदा लक़ब भी मुझे शीरे में डूबा हुआ लगा। मैं शुक्रगुजार नज़रों से उन्हें देखने लगी। मेरा ख्याल है वो लोग इस काबिल ही नहीं, बल्कि वो तो अलवीना के काबिल भी नहीं होंगे। हालांकि मैं आपकी नंद साहिबा से एक ही बार मिला हूँ, मगर वो अच्छी खासी माकूल खातून है, बंदे को परखने की सलाहियत रखती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो मामू जान को कोई मस्बत जवाब देंगी। मुझे हैरत हुई कि वो भी इरसा फुप्पो के बारे में इतनी अच्छी राय रखते हैं जितनी कि वो उनके बारे में। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना, या शायद चाह होना। रहने दो मियाँ, अम्मी ने हाथ हिलाकर कहा। तुम क्या और तुम्हारे ख्यालात क्या। ये फ़िक्रा उन्होंने बड़बड़ाते हुए बस इस कदर आवाज़ में कहा था जो मेरे और नादिया तक पहुँच पाई। नादिया ने तड़प के उन्हें देखा और नाराज़गी के इजहार के तौर पर फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, हमें शाम को निकलना है। अब्बू जान को तो आने दो, वो असल बात तो रह ही गई जो हमें करना थी। इम्तियाज़ भाई ने सख्त सस्पेंस फैला दिया। अब मुझ समेत अम्मी को भी अब्बू के आने का इंतज़ार था कि देखो इम्तियाज़ मियाँ अपने थैले से कौन सी बिल्ली बाहर निकालते हैं, और अब्बू आए तो उनके थैले में सबसे बड़ी बिल्ली थी। इरसा ने साफ कह दिया है कि उन लोगों को मना कर दें, वो यहाँ आने की जहमत ना करें। सिवाय मेरे और वदिया के बाकी सब हैरान थे। वदिया आराम से टीवी देखती रही और मेरा सर एक बार फिर सिलाई मशीन पर झुक गया। अलवीना के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, तफसील बताई है मुझे इरसा ने, और उनके आगे ये शहीर मियाँ भला क्या बेचते हैं। वैसे भी इरसा मेरी बहन है, मेरी बहन। वो जानती है कि वो लोग हादिया को रद्द करने के बाद उसकी जानिब आ रहे हैं। अगर अलवीना की बात कहीं और ना भी चल रही होती, तब भी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे एहसासात की परवाह करते हुए उन्हें इनकार कर देती। वो गर्दन अकड़ाकर कह रहे थे। अजीब बात है कि जैसे कुछ देर कबल मुझे अम्मी और मुमानी के चेहरे गड़मड़ होते नज़र आ रहे थे, वैसे अब्बू में भी मामू का अक्स छलकने लगा। और हाँ, उसने अलवीना के साथ साथ हसन के बारे में भी सोचा है। इतना कहकर वो रुके, इधर उधर देखा। ये तुम क्या हर वक्त टीवी के सामने चिपकी रहती हो? चलो जाकर पढ़ाई करो, और तुम्हें भी सिलाई मशीन रखने के लिए पूरे घर में यही जगह मिलती है। उठाओ इस फैलावे को। वदिया को उठाने के साथ साथ उन्होंने मुझे भी मंजर से गायब करना चाहा, और ऐसा अमूमन तब होता था जब मेरे जहन में ख़तरे की घंटी बजने लगती। दूसरों की बातें सुनने का मुझे ख़ास चस्का न था, ख़ुसूसन बुज़ुर्गों की, लेकिन अगर ये बातें हमारे मुताल्लिक हो रही हों तो बाखबर रहने में कोई मुज़ाहिका नहीं। ये सोचकर मैंने वदिया को इशारा किया। वो बुज़दिल कानों को हाथ लगाती अपने कमरे में भाग गई। खाला आप भी? उमर ने मुझे देख के अपने दीदे मटकाए। वो पहले ड्राइंग रूम के पर्दे के करीब आलती पालती मार के बैठा था। तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने सरगोशी में डांटा। वही जो आप करने आई हैं। उसने जवाबी सरगोशी की। मुझे तो डांटती रहती हैं। हशत, चुप। मैंने कान दूसरी जानिब लगाए। हसन में क्या बुराई है? ये सवाल अब्बू कर रहे थे। अच्छाई क्या है? अम्मी ने तड़प के सवाल किया। लौंडा लपाड़ा सा है, अभी तक आधी पतलून में फिरता है, फटपटी दौड़ाए फिरता है, बस एक अंगूठा चूसने की कसर रह जाती है। हैरत है इरसा को उसकी शादी का ख्याल आया कैसे? तुम हमेशा बेतुकी राय कायम करती हो। जानती क्या हो तुम हसन के बारे में? ऐसी डिग्रियां लेकर लौटा है जिनके नाम से भी तुम ना वाकिफ होगी। अपने बाप के कारोबार में शामिल हो रहा है। अच्छा भला ज़हीन, होशियार और ज़माने के साथ चलने वाला लड़का है। हाँ, बस ज़रा खलंडरा मिजाज रखता है। उम्र ही क्या है अभी, अलवीना से छोटा है।
यही कोई 23-24 का होगा। आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी भी आ जाएगी। अपनी लड़की से पूछ के देखें, उसमें तो संजीदगी क्या बुजुर्गी भी आ चुकी है, और वो भी कई साल पहले। हादिया खुद भी 23 की होने वाली है। मुझे तो ये हम उम्री वाले जोड़े नहीं भाते। लड़का कम से कम 3-4 साल तो बड़ा हो। अजीब अजीब एतराज़ लेकर बैठ जाती हो। अब्बू बड़बड़ाए। मेरा दिल चाहा वहाँ से चीख कर कहूँ कि ये फजूल एतराज़ नहीं है। हसन के नाम के साथ ही मेरी आंखों के सामने वो द्यो हेकल मोटरसाइकिलें बना सैलेंसर के फड़फड़ाने लगी। अम्मी की आवाज़ अब भी आ रही थी। आपकी बहन। अब्बू के ताने अब भी सुनाई दे रहे थे। और वो तुम्हारा भाई। बीच बीच में इम्तियाज़ भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, उस पर मैंने ध्यान न दिया और बुझे दिल के साथ वहाँ से उठ आई। अब बताओ तुम क्या कहती हो? अम्मी ने तीनों प्रपोजल मेरे सामने रख के मुझसे राय तलब की। मुमानी की हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरा नाम लेने की? मेरी सुई उस पहले प्रपोजल पर ही अटक गई थी और मुसलसल झटके खा रही थी। मामू शायद शर्मिंदगी के मारे अम्मी का सामना न कर रहे थे। मुमानी ही आई थी अलवीना के सिलसिले में मुंह की खाने के बाद। लेकिन उन्होंने तो बड़ा सीना ठोंक के ऐलान किया था कि मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो वो कभी मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी। मैं अम्मी को उस ऐलान के बारे में बताना चाहती थी। शाहब भाईजान ने ज़ोर दिया होगा। पहले किसी तरह काबू में आ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके दिल से बहन और भांजी की मोहब्बत बिल्कुल ही निकल गई। वो फिर से बातें दोहराने लगी। इतनी जल्दी उन्होंने सब कुछ भुला दिया, लेकिन मेरे लिए वो सब भुलाना नामुमकिन था। तुम्हारे अब्बू उस सनी पे रेंज गए हैं। मैंने तो कहा था कि मैं अपनी बेटी का मिजाज समझती हूँ, वो उसे पसंद नहीं करेगी। वो हैं कि मेरी बहन अलापते फिर रहे हैं। उफ, मैंने अपना सर थाम लिया। क्या आइंदा ज़िंदगी में मेरे साथ भी यही कुछ होने वाला है? मैं उनकी बातों के जवाब देने के बजाय कुछ और ही सोचने लगी। मुमानी अम्मी से खार खाती हैं कि वो उनके शौहर की चहीती बहन है। अम्मी को फुप्पो खटकती हैं कि वो अब्बू की लाडली बहन है। कल को शायद मैं अपनी नंद और वो मुझसे यूं ही बेजार रहने वाली हैं। क्या औरतों की किस्मत में यूं ही अपनी मोहब्बतों के बारे में ख्वारी की हद तक तसल्लुत पसंद रहना लिखा है? जब माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत बांटी जा सकती है तो शौहर की क्यों नहीं? अम्मी को अब्बू का हम पे तवज्जो देना तो बुरा नहीं लगता, सिर्फ इर्सा फुप्पो पे ही क्यों? ये ससुराल हमेशा बुरी लगने वाली चीज़ क्यों साबित होते हैं? क्या शादी के बाद मैं भी बदल जाऊंगी? अपने शौहर के आगे एक दीवार बन के डट जाऊंगी, उस तक किसी को ना पहुंचने देने के लिए? और क्या वदिया भी? और क्या नादिया? नादिया का नाम जहन में आते ही मैं बुरी तरह चौंकी। नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। नादिया भी तो है जो अपने ससुराल वालों की खातिर अम्मी तक से झगड़ पड़ती है, उनके खिलाफ मजाक तक में कुछ सुनने पर तैयार नहीं होती। लो, मैं इधर क्या पहाड़े सुनाने बैठी हूँ जो तुम सर हिलाती जा रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो। अम्मी ने मुझे झंझोर डाला। मैं अपनी सोचों से बाहर निकल आई, लेकिन इससे पहले मैं एक फ़ैसला कर चुकी थी। सबसे पहले आप मुमानी को इनकार का फ़ोन कीजिए, और सिर्फ खाली खोली इनकार का नहीं, साफ कह दीजिएगा ये इनकार हादिया की जानिब से हुआ है और उसका ख्याल है कि शहीद के साथ उसका गुजारा किसी हाल में नहीं होने वाला। अम्मी चंद सेकंड गुस्से से मुझे देखती रहीं। हैरान इसलिए ना हुई कि उन्हें मुझसे इसी की तवक्को थी। वो भाई की मोहब्बत में मैके की जानिब से होने वाली ज़्यादतियाँ फरामोश करने का हौसला रखती होंगी, लेकिन अपनी औलाद के ज़र्द से भी आगाह थीं। यानी तुम्हारी फुप्पो को हाँ कहलवा दूँ। कहना वो चाह रही थी कि हो गई ना तुम बाप की पार्टी में। मैंने तो ये नहीं कहा। मैं इत्मीनान से अपनी चूड़ियों से खेलने लगी। तो यानी कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? उन्हें मुझसे हर बात की तवक्को थी, सिर्फ इसी एक बात की नहीं। मैंने खूब सोच समझ के ये फ़ैसला किया है। बाकी आप मेरे बड़े हैं, जो आपका फ़ैसला होगा वो मुझे मंजूर है। लेकिन तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? वो तो कमाल है। वो हैरान होती उठ गई।
शायद अब्बू को हैरान करने के लिए। जी हाँ, आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। मैंने तीसरे रिश्ते पे अपनी आमादगी ज़ाहिर की थी, और ये तीसरा रिश्ता वो था जो इम्तियाज़ भाई के तवस्सुत से आया था, उनके सबसे छोटे भाई का। मैंने ये फ़ैसला क्या सोच के किया था, ये मैं अम्मी को ना बता पाई, आपको बता देती हूँ। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जो ससुराली रिश्तों में ढलने के बाद भी वहाँ का कोई फ़र्द दिल में कीना, अदावत और हसद नहीं रखता। आखिर उन लोगों में ऐसी क्या बात है जो नादिया उनकी बहू, भाभी, देवरानी बनने के बाद भी उनके खिलाफ एक लफ्ज़ तक सुनने पे तैयार नहीं होती। ये सब जानने के लिए ज़रूरी था कि मैं खुद उस घर की बहू, भाभी, देवरानी बनती। यहाँ पे यह नावल इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मैं ये बात भी जान गई थी कि बाइसे शर्मिंदगी ये बात नहीं कि किसी की कोई हरकत दूसरों के लिए मजाक का मौका फराहम करती है। शर्मिंदगी का मुकाम तो वो है कि जब किसी की कोई हरकत दूसरों की दिल आज़ारी का बाइस बनती है। अम्मी अब्बू इम्तियाज़ भाई की बातों पे ऊपर ऊपर से भले कितना ही बेजारी जताते हों, ये हकीकत है कि इतने सालों में एक बार भी वो नादिया के हवाले से तशवीश में मुब्तला नहीं हुए। फुप्पो ठीक कहती थी कि किसी दामाद में और क्या खूबी होनी चाहिए, और इम्तियाज़ भाई के उस भाई में तो कदरे ज़्यादा खूबियाँ मुतवक्के हैं। वो भी अगरचे अपने भाइयों के साथ टेक्सटाइल के बिज़नेस से वाबस्ता है, मगर आला तालीम याफ्ता। रहा हसन यानी सनी, तो फुप्पी नामुराद ना रहीं। उन्होंने अपने भाई से उनकी बेटी के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरा नाम तो नहीं लिया था। उनकी जानिब से आई अंगूठी अब वदिया की उंगली में सजी है।